13ª festa patronale della nostra comunità. Invito tutti voi a partecipare a questa solenne festa di San Tommaso Apostolo e Sant'Alfonsa, che celebriamo insieme quest'oggi. San Tommaso Apostolo è il santo patrono dell'India e in modo particolare è il patrono della chiesa siro-malabarese. Sant'Alfonsa è la prima santa dell'India, proveniente dal Kerala, anch'essa dalla chiesa siro-malabarese. Tra poco avrà inizio la Santa Messa con la processione iniziale. Gli incaricati della festa patronale di quest'anno è le statue dei santi. Si segue una preghiera di benedizione dedicata agli incaricati della festa. Poi avrà inizio la Santa Messa solenne, celebrata nel rito siro-malabarese, nella lingua malayalam. Al termine della Santa Messa ci saranno la novena di Sant'Alfonsa, le litanie dei santi e la processione solenne per rendere omaggio ai santi. വിശുദ്ധ തോമസ് ലീഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസമ്മയുടെയും 13ാമത്തെ സംയുക്ത തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രവേശന ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധേന്തിമാരും കാർമ്മികരും പ്രദക്ഷിണമായ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധേന്തി വാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നു.
കാതോർക്കാം തിരുഹിതവും കേൾക്കാം. വാഴുവാൻ നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൻ പ്രഭുവും മൽത്താര തന്നിൽ സ്നേഹത്തിൻ ഫലിതം വേളയിതാ നിരയായി നിരനിരയായി അടിയടിയായി വന്നു സ്വർലോകവൃന്ദം മാനവർ. Diamo il benvenuto a Don Angelo Tecchegune, cappellano dell'ospedale Santo Petrini di Roma, giunto appositamente a presiedere questa celebrazione eucaristica. Estendiamo il benvenuto al nostro parroco, Don Mario Adobadi, il quale è sempre disponibile nell'aiutare, sostenere e favorire la nostra comunità in questa parrocchia e oggi ha gentilmente accettato il nostro invito a rivolgervi l'omelia durante la Santa Messa. Diamo il benvenuto a Don Maurizio Sago, responsabile dell'ufficio per la pastorale missionaria della Diocesi di Milano, per la sua premura per la nostra comunità e per la sua disponibilità di partecipare in questa celebrazione liturgica. Accogliamo gioiosamente anche gli altri membri della comunità rosminiana, tutti i collaboratori parrocchiali e parrocchiani qui presenti. Diamo il benvenuto ai nostri preti amici e alle nostre sorelle, sempre accompagnano la nostra comunità con le loro preghiere e i preziosi servizi. Benvenute tutte le famiglie e i singoli della nostra comunità di Milano e gli altri amici nostri, giunti da diverse località italiane per partecipare alle celebrazioni. Estendiamo il benvenuto ai membri del Centamero, del Savona, soprattutto Don Agi è con noi, è una gioia anche per la nostra comunità di questa presenza. Diamo anche un benvenuto. Il coro è molto importante anche nella celebrazione della liturgia della Chiesa Sirena della Messa. Accogliamo riconoscendo la presenza di Dennis e di altri membri del coro della nostra comunità. Auguro a tutti voi una buona celebrazione. Adesso iniziamo la benedizione delle statue. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വിടാനിടയാകരുത്, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഇതുകൊണ്ടെന്ന രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും
എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തി, അനന്തമായ അനുഗ്രഹവും നിരന്തരമായ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും മാർയോസേഫിന്റെയും മാർത്തോമാസ്ലിഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെയും സുഹൃത്തുക്കൾ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സുരഭിലധൂപം സ്വർഗത്തിൽ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ വെള്ളപ്പൂ പോലതു വിടരണം. Ora iniziamo la procedura di valsa, una cerimonia anche importante della festa. I presidenti di questo anno sono Edwin Akatara, Edric Akatara, Emmanuel Akatara, Daniel Biju, Christian Dice, Esther Maria, Sarah Roby, Sijo George, Janet John, Jerome Jijo, Edwin Jijo, Thomas Chakaril, Raima Ten John, Jibin Joyce, Sarah Bobby, George Bobby, Bethlehem Rani, Annalisa Lijo, Annabella Bibin, Avamia Teresa, Edwin Kulparamil, Thomas Kuilaran, Tijo Joseph, Joel Jose, Snobin, Aksha, Adran Karamachra, Annalisa Binoy, Shijo Etiaran, Livin Philip, Luke Jibin, Dilon, Jenny Tijo, Minu Evan, Priya Thomas, Roshan Baby, Anina George, Nindu Joseph, Libin Anish, Jisu Joby, Pius, Luana Pia, Sancho Sevin, Veganjuriel Sanish, Eden Lijesh, Daniel Alex, Jasmine Juice, Esther Mary Renju, Neil Sarah Sido, Leah Rose Johnson, Anita Agustin, Jan Agustin, Jisa Maria Justin, Cyril Babu. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. നീക്കും അങ്ങയോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അധ്യായം 12 വാക്യങ്ങൾ 20 മുതൽ. തിരുനാളിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഏതാനും ഗ്രീക്കുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഗലീലയിലെ ബെത്സദയിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് പോയി അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു. അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും കൂടി യേശുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു.
സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായിരിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും. In questo momento tutti gli altri possono sedersi, solo i presidenti possono stare in piedi. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിമിഷം ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിദ്ധന്മാരാകാനായിട്ട് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗവുമായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും തമ്പുരാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അൾത്താരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവിടുന്ന് വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. വിശുദ്ധ തോമാസ്ലിഹായുടെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയുടെയും മധ്യസ്ഥതയാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചതെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെ എന്നും അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവമിശിഹാതൻ കാരുണ്യവും താതനാം ദൈവത്തിൻ സംപ്രീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും നിന്നിലുണ്ടാകേണമെന്നുമെന്നും. ഈ നിമിഷം നമ്മൾ തിരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. തിരികളും ഒപ്പം തന്നെ പ്രസിദ്ധന്മാരണിയാൻ പോകുന്ന കിരീടവും നമ്മുടെ നിത്യകിരീടമായ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കിരീടത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് കിരീടം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ വെഞ്ചരിപ്പ പ്രാർത്ഥനയുടെ പങ്കുചേർന്ന് അതിന്റെ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്തുതിക്കായി ഞങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സത്യപ്രകാശമായ മിശിഹായ, അന്ധകാരമായ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം അത് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിത്യപ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ എണ്ണ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് മ്യൂസിയോട് കൽപ്പിച്ച ദൈവമേ, ഈ തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. അന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശമായി അങ്ങ് എന്നും നിലകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞങ്ങൾ അണിയാൻ പോകുന്ന ഈ കിരീടങ്ങളെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ കിരീടങ്ങൾ അണിയുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിത്യകിരീടം സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
സമർപ്പിക്കാം.